ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ। तो अजे 3 महीने हो चुके ने, अजे नशे से ठल नहीं पै रही है और बार्डर से भी लगातार नशा आ रहा है। तो उन्होंने को पता जितों समान लैन जाते हो बड़े उच्चे बंदों का उन्होंने पता होंगे, उन्हों का पता लैके जोड़े छोटिया छड्या जाए वड्डियां फड़िया जाए तो तुसीं वो लास्ट तक पहुँच सको, ताकि आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है वो फिर गोरिया की गुलाम ना हो और नशिया की गुलाम ना हो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुखपाल सिंह, तुसीं देख रहे हो पंजाब भारत टाइम। तो अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं समाज सेविक बाल कृष्ण शर्मा जी नाल, जिहड़े कि नशे नूं लैके बड़े ही लंबे समय तो एक सोसाइटी चला रहे हैं। तो उन्हां नाल असीं गलबात भी करावांगे। हाँ जी, सत श्री अकाल शर्मा जी। सत श्री अकाल जी। शर्मा जी, की नाम तुहाडी जिहड़ी कि तुसीं चला रहे ते संस्था नशे नूं लैके, की नाम है? मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा है, जो कि पेशे तो खाने का होटल है। तो इस दे विच आपां एक नौजवान पीढ़ी नूं पहली बारी 2004 च वेख्या सी, जदों नशे दे उत्ते टुन सी। उस तो बाद देखण च आया सी कि इहने शराब नहीं पीती है और इहने कैप्सूल खाधे है। तो उदों असीं एक मन बना लिया सी कि इन्हां नूं सुरक्षित रखने वास्ते आपां एक सोसाइटी बनाई, जिसका नाम आपां रखिया नशा विरोधी समाज निर्माण संस्था। आपां नशे दे विरोध विच इस नौजवान पीढ़ी नूं सुरक्षित रखना है, उहदे वास्ते आपां मुहिम चलाई और कई पिंडां दे विच और कई प्रोग्राम जिहड़े जागरण होए, रामलीला होईयां, कोई भी किसी तरीके का भी प्रोग्राम होया जिथे आपां यूथ नूं वेख्या भी यूथ बहुत लंबा है समय तो इस नशे दी चुगल च फस चुका है। उस नूं कड्ढण वास्ते आपां कई उपराले कीते और उन्हां दे वास्ते कई मीटिंगां भी रखियां। लगभग कई जगह जदों मेरी गल सुनदे सी नौजवान पीढ़ी, तो वो मैनू पुछण वास्ते भी आउंदे सी, सलाह लैण वास्ते भी आउंदे सी। जदों उन्हां नूं मैं दसदा भी तुहाडी कदर है नहीं, तुसी इंसान दे जामे 'च पै के भी इंसान वाली गल तुहाडे अंदर कोई नहीं है। तो इन्हां चीज़ां तो बहुत प्रभावित हो के वो मैनू मिलण वास्ते आउंदे सी। तो उन्हां नूं मैं नवें तरीके नाल इन्हां नूं छड्डण दे तरीके भी दसदा सी भी छड्डण दे तरीके कोई नशे दवाइयां नहीं है। तो वो फिर इस चीज़ तो प्रभावित हो के कई लोग नशे छड़ जाते सी और उन्हां वास्ते अज भी मुहिम है छेड़ी है और प्रशासन नूं भी जगाते रहीदा है जो ज़्यादा लोग नशे च वेखीदे। तो आने वाले पत्रिका विच भी आपां अपने बयान देईदे आ ताकि पुलिस भी अलर्ट रहे और जिहड़े नशे दे समगलर भी अलर्ट रहन। किते ना किते शर्मा जी देखा जा सकता कि सरकार वालों कहा जा रहा कि नशे नूं ही कंट्रोल करांगे, तो सरकार वालों तो किते भी नशे नूं कंट्रोल नहीं किया जा रहा, वो तो उदां दा उदां ही है। देखो गल यह है कि सरकारां कुछ भी कहंदियां ने, पर जदों कहंदियां ने उदों खुशी महसूस हुंदी है कि शायद नशे दे उत्ते ठल पा देणगे। पर जिन्नियां भी सरकारां अज तक आईयां ने कदे भी ये नहीं होया कि नशे दे उत्ते ठल पई होवे। पर ते हुण देखा जाएगा कि ये जिहड़ी नवीं सरकार है ये किन्ना का काम करती है। ये तो हुण आने वाले वक्त से ही पता लगेगा। 3 महीने हो चुके हैं, अजे तक तो कोई दिखाई नहीं देता, वधिया ही है, घटिया तो नहीं है, थां जो फड़ी जा रही है। और ड्रैगन वगैरह भी फोर्स ने फड़ चुके हैं। प्रशासन नूं जिहड़ी पुलिस है या BSF है, दिक्कतां इन्हां नूं आंदियां ने, लीडर तो अपने मूँह नाल कह दिंदे आ, पर लड़ना तो इन्हां नूं साडी जिहड़ी प्रशासन के जिहड़े मुलाजम ने कसम कस तो उन्हां नूं करनी पैंदी है। तो शर्मा जी किते ना किते देखा जा सकता अद्धी नौजवान पीढ़ी बाहर अद्धी बाहर चले गई आ, तो अद्धी कुछ रहिंदी इत्थे आ, तो उस दिन लैके तुहाडा की विचार?
देखो, मैं पहलों भी किया सी, नशा लूट और भ्रष्टाचार की जड़ है। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ 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 ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਯੁਵਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, 2 ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 90% ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣ। ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਜਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਵਧੇ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਹਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ 8 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ 2 ਢਾਬੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੀਆਂ MP ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 2009 ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਉਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ MLA MP ਦੀ ਸੀਟ ਲੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲੋਕ, ਸਮਝ ਜਾਣ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਲਓ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।